Hello students, a very good morning to all of you. Okay, so in the last class we have seen a new chapter, that is chemical kinetics, right? So in this chemical kinetics we have seen the introduction of chemical kinetics and what do you mean by chemical kinetics. So that means ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, for the preparation of industrially important compounds, study of kinetics, I mean chemical kinetics is very important. Okay, so ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, all these things are related to chemical kinetics. Are you following? So that's why study of these topic is very important for the sake of industrial preparation of some of the important compounds of chemistry, right? So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. Very first thing, that is rate of a reaction, nothing but velocity of a reaction. In that we have seen two types. One is average velocity and one more we have seen instantaneous velocity ಅಥವಾ instantaneous rate. Are you following? So ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. Are you following? In case of average rate we have a large interval of time, but whereas with concern with the instantaneous rate there we don't have any large time here. Okay, it happens at instant of time. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ rate. Are you following? And next we have seen how to express these rate in terms of both the reactants and product for a single reaction. Okay, so all these things we have seen in the last class. Okay, so now let's continue the another session of this chapter with respect to the last class. Okay, so that is factors that affecting the rate of a reaction. Factors affecting or influencing, factors influencing rate of a reaction. Okay, so ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ನ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ concentration or pressure of a reactant. Okay, so ನಿಮ್ಮ reactant ನ concentration ಅಥವಾ pressure, if it is gaseous then it is having constant pressure, right? So pressure of a reactant ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ rate of a reaction depend on. Second thing, very important thing, that is temperature of a reaction. Temperature of a reaction. Third one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು catalyst used. Okay, so next fourth ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು surface area. Next fifth one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, exposure to radiation. Okay, so these are the 6 factors that influences the rate of a reaction. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ
ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ as the concentration increases, as the concentration of a reactant increases, then the rate of reaction also increases. That means rate of reaction is directly proportional to concentration of a reactant, or rate of reaction is directly proportional to partial pressure or pressure of an reactant. Okay, ಇದು directly proportional ಇದೆ. Next, temperature ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದು temperature. So temperature also plays a very effective influence on a rate of a reaction. Okay, so ಯಾವ ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವು ಬೇಗ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾರು catalyst. If it is positive catalyst, then it always enhances the rate of reaction. Rate of reaction ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದು ಸೇರ್ಬೇಕೋ ಅದೇ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ proceeding of reaction. That's why nature of reactant also very important. And exposure to radiation. Sometimes you might have noticed ನಾವೇನೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ proceeding of chemical reaction. Okay, if you see in detail, then we will come to know that ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕೆಲವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ that may be exposure to radiation. ಹಿಂಗಾದಾಗ. ಓಕೆ, so now these are the factors which influences the rate of reaction. In that, let's see the first one, that is the concentration or pressure of a reactant. So ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. Effect of concentration of reactant. Okay, ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು, as the concentration of reactant goes on increases, then the rate of reaction is also goes on increases. That means they are directly dependent factors. Okay, so ಈ factors ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಾನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಲಾ ಆರ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು rate of a reaction. That expression or that equation is called as rate law or rate expression. Okay, so how it is? Let's consider a reaction. Let's consider a reaction, a general reaction I am considering. Okay, so general reaction ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ AA ಪ್ಲಸ್ BB ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ CC ಪ್ಲಸ್ DD. Therefore, you know here
the capital A and B are the reactants and the small a and b are the coefficients of that respective constraints, I mean reactants. Okay, in case of right side, it is capital D and C are the products and small c and small d are the coefficients. That means ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ ಹಿಂಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ coefficients of that respective constant particles, I mean product. Okay, so ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so now I am going to express a rate law or rate expression. ಏನು ರೇಟ್ ಲಾ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ rate of a reaction and concentration of a reactant. How it is? Let's see. This is rate. You know rate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Rate ಅಂದ್ರೆ change in concentration of reactant with respect to time ಅಥವಾ change in concentration of product with respect to time. In case of reactants, the concentration of reactant goes on decreases. You know it is. Okay. In case of product, the concentration of product goes on increases. You know it is. Right? So now I am relating. Rate is directly proportional to concentration of reactants. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಇವು ಪವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ capital A, that is reactant A, this is reactant B. Small a is the coefficient of reactant A, small b is the coefficient of reactant B. Referring. So ಈಗ ಇವುಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಇದರ ಪವರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ರಿಫರಿಂಗ್. ಸರಿ ಸರ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು a and b ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ x and y. ರಿಫರಿಂಗ್. So ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬಹುದು. I will answer for that. Okay, so now I will continue. So this is rate is equal to proportionality ತೆಗೆದ್ರೆ equality ಬರುತ್ತೆ. So equality ತರಬೇಕಾದ್ರೆ you need to multiply by one constant, that is k. Okay, where k is called as rate constant. ಇನ್ನು rate calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So that here I am getting one constant that is called as rate constant. It is denoted by small k. Okay, and concentration of A over x and concentration of B power y. Refer. So this equation is called as rate law or rate expression. That means it relates the rate of a reaction and concentration of reactants. Refer. So this is called as rate law or rate expression. Okay. So in this k is called as rate constant. Rate constant. Okay, and this is concentration of reactant A and this is concentration of reactant B, and they are raised by powers, that is x and y. I have written x and y instead of a and b. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ರಿಫರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, sometimes these values may be same. I mean the coefficients a and b may be equal to x and y in some cases. Referring. Sometimes it may not be equal. I mean coefficients of a and b may not be equal to x and y. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ನಾಟ್
ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ blindly writing of these x and y is not possible just by looking at the chemical reaction. Referring, we can able to write these x and y values only on experimentations. Referring, so this is rate expression. Okay, so now ಈಗ ನನಗೆ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1. That means unity. ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, so that means concentration of A is equal to concentration of B. Those two are equal to 1. Those two are equal to 1. So ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? Let's see. Concentration of A and concentration of B is equal to 1. We will substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ equation ಅಲ್ಲಿ what happens? Then it will become rate is equal to K. Why? Because concentration of A is 1, concentration of B is also 1. Correct? 1 into 1, 1. So that it left out with the rate is equal to K. Right? So that's why this K, I mean rate constant, is also called as a specific rate constant. Specific rate constant. So how to define this K ಅಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ rate is equal to ಏನು ಬಂದಿದೆ, K ಬಂದಿದೆ, rate constant ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ? when the concentration of both reactants are unity. Okay, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ rate constant of a reaction is defined as rate. It is equal to rate at which the concentration of both the reactants, the concentration of reactants are unity. Okay, so that is called as a rate constant. So rate constant K is defined as rate. It is defined as rate at which, rate of a reaction at which the concentration of reactants are unity is called as rate constant. Okay, so ಇದು ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, okay, just now I have told you, so these coefficients are not just by able to write only looking at experimental values. Okay, they must be written only on the basis of experimental values. Okay, let's see an example. Okay, now let's take an example, that is 2NO plus O2. It gives 2NO2. Referring. So I have took one reaction as an example. Okay. So now by looking at this equation, you can know that NO is having a coefficient 2, right? And oxygen O2 is having a coefficient 1, right? If you write a rate equation for this particular reaction, you will just write like this: rate is equal to K concentration of NO power raised by 2. Just because you look at here, right? The load equation you have to know 2 is there. Okay, raise the power 2, and concentration of O2 power 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so actually ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, by just looking at the reaction ಈ ತರ ಬರೆಯೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. Okay, ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ you must experiment. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NO ಪವರ್ 2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ O2 ಪವರ್ 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫರಿಂಗ್ ನೀವು O2 ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ increase the concentration of NO. ರಿಫರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NO ನ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ? 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು? 2 ಪಟ್ಟು.
ಸೊ ನೀವು 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು? 2 2s 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪವರ್ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 2s ಅಂತ. 2 2s ಎಷ್ಟು? 4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್? 4 ಟೈಮ್ಸ್. If it rises 4 times, then the power of this one is 2 is right ಅಂತ. Okay. So anyhow, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NO ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ NO ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NO. ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ O2. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ O2 ನ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇದು 1 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ O2 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ 4 ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲ 2 ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪವರ್, ಅದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು A B X Y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವೆರಡು ಏನು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ CHCl3 plus Cl2, chlorination of chlorine. Okay, what happens? CHCl3 plus Cl2 ಇದೆ. CCl plus 1 Cl ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ it became CCl4 plus 1 H ಇದೆ, 1 Cl ಇದೆ, that gives HC. Right? ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, ಪವರ್ 1. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl2, ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ 1 ಅಂತ. ರಿಫರಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನೋ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ written based on experimental values. Correct? Let's do the experiment. How to do experiment? Let's check. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Cl2 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ CHCl ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ರಿಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ CHCl3 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಥಿಯರಿ. ರಿಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ 1 ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಅನ್ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ CHCl, ಇದ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Cl2 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಪವರ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಫರಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದಿತ್ತು, ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್. ರಿಫರಿಂಗ್.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Cl2 ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತೆ √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು 2⁻²² ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು 1/2 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಫ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು y ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೀವು b ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು y ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ b is not equal to y. Okay, so that's why just looking at the reaction now rate expression na bariyadike baralla. We will consider experimental basis. Okay, so this is how we are going to express rate. Are you following? Now let's continue. Very important, that is order of a reaction. Order of a reaction. So far we have seen how to write the rate expression for a particular reaction, right? From that reaction we can able to calculate order of a reaction. Order of a reaction. So what is this order? Let's see. Consider a general reaction. General anta ನೀವು ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. Okay, so this is your general reaction. If I write a rate expression for this particular reaction, then we can write that is rate is equal to K into concentration of A power X, concentration of B power Y. I hope you understand why I have written X and Y instead of this A and B. Alva? So ಈಗ ಇದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ minus dr by dt is equal to K into A to the power of X, B to the power of Y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so I have written this on the rate ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ -dr by dt. So this equation is also called as differential rate equation. Differential rate equation. See here, A ಇದರ exponent ಏನಿದೆ A, small a, that is coefficient. So reactant B ಇದೆ, ಇದರ coefficient small b ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So ಈಗ ಇದು exponents ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ x and y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Referring. That means reactant A is having a exponent y and reactant B is having a exponent y. Are you following? So now ಈ ಪವರ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ that itself is the order of that reactant ಅಂತ. Okay, that means ಇಲ್ಲಿ a to the power of x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x is an order of component A. Are you following? Y is an order of component B ಅಂತ. Okay, ಈಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can add it, that is x plus y, ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Referring. So sorry, n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. n is equal to x plus y. So this n stands for order of a reaction. Order of a reaction. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x plus y ತಾನೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ sum of the what is this? ಇವೆರಡು x and y. So these are the coefficients of the constant a and b ಅಲ್ವಾ? So ಇವುಗಳ sum ನ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. That means order of a reaction is defined as sum of the powers of the coefficients of the reactants in an chemical reaction. Is called as order of a reaction. Referring. So these orders may be 0, 1, 2, 3, 4 maximum. Referring. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಆರ್ಡರ್ ವರೆಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 4. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 3ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಅಂತ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, 3ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ 0, 1, 2, 3, 4 is maximum. Okay, 4 unlikely, 3 is maximum. Okay, order may be negative also. Order may be negative also. Okay,
ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ 0, 1, 2, 3, 4 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಫ್ ಅಂತ, 3/2 ಅಂತ, 2/3 ಅಂತ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅದು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಸಮ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Okay, so this is about order. That means order is a sum of the powers of the coefficients of the reactants in a chemical reaction. So order is given by n, so that n is equal to x plus y. Very fine. So ivo 0, 1, 2, 3, 4 maximum, 3 ne maximum. Okay, 4 unlikely. So these orders may be negative also. These orders may be fractions also. Okay, so order of a reaction ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ elementary reactions ಇರಬೇಕು. Elementary reactions ಅಂದ್ರೆ single step reactions, elementary and single step reactions. Mechanism ಅಂದ್ರೆ complex reactions ಇರುತ್ತೆ, 2 or 3 reactions ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಟಾಪಿಕ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Units of rate constant. Okay, you know rate constant, that is K. Okay, see here I have written a general reaction, that is AA plus BB, it gives CC plus DD. For that I have written a rate law, rate expression, that is rate is equal to K, A to the power of x, B to the power of y. Now I am going to calculate unit for rate constant. That means K ಗೆ rate constant, sorry, units na derive ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ. Okay, so when K ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I will modify this reaction, that is K is equal to rate divided by concentration of A power x, concentration of B power y. Different. So this is K. Okay, so K is equal to rate divided by a to the power of x, b to the power of y, concentrations. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ K is equal to rate ಅಂದ್ರೆ change in concentration with respect to time. Change in concentration with respect to time. Whether it may be reactant or product, but concentration ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ರೇಟಿನ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, moles per liter, and time ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, that is second use. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಇದು ಇಂಟು 1 by concentration of A power x, concentration of B power y. Consider concentration of A, concentration of A, concentration of B ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ K is equal to rate into 1 by, so both are concentrations only, equal ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That's why concentration. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x and y ಇದೆ. x and y ಅಂದ್ರೆ order of a reaction. That means I will write it as n. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈಗ K is equal to rate ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, change in concentration with respect to time. Change in concentration means moles per liter divided by time ಅಂದ್ರೆ second. Recall it.
ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಟು 1 ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಪವರ್ ಎನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪವರ್ ಎನ್, that is order of a reaction. Let's see what are the units for different rate constants. I mean, 0 order idre rate constant in a unit ಏನು, first order idre unit constant in a rate constant in a unit ಏನು, next second order idre rate constant in a unit ಏನು. Now let's see for 0 order ಅಂದ್ರೆ n is equal to 0. Correct ತಾನೆ? 0 order ಅಂತ n is equal to 0. So that units of rate constant k is equal, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, it is moles per liter divided by second, change in concentration rate. ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಬೇಕೀಗ, 0 ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆ 0 order ಆಗುತ್ತೆ, into 1 by mole liter inverse whole power 0. Anything to the power 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So that so now we have moles per liter into 1 by mole liter inverse whole power ಎಷ್ಟಿದೆ, 0. So ಇದು ಎಲ್ಲ anything to the power 0 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, k is equal to mole liter inverse second inverse is the unit of rate constant for 0 order. 0 order. ಕೇಳಬಹುದು, what is the units of rate constant for 0 order ಅಂದ್ರೆ moles per liter per second. Similarly for first order n is equal to ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, k is equal moles per liter ಇದೆ ಅಂತ, moles per liter divided by second ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, into 1 by concentration power n ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1, that means mole liter inverse power 1, power 1 ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ತಾನೆ, so this one and this one will get cancelled, so that we will get second inverse. So second inverse is the unit of rate constant for first order. Are you following? Okay. Now second order ಮಾಡಿ ತರ, for second order, are you following? So n is equal to 2. Okay, if you substitute there, then k is equal to moles per liter, fix on, divided by second, into 1 by mole per liter whole power 2. Why it is 2? Because it is second order, that's why. So 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು mole per liter ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಉಳಿಯೋದೇನು, moles per liter ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ mole inverse liter inverse ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ liter, second ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ second inverse. Okay, so this is rate constant for second order unit. Okay, so this is how we are going to calculate derive units of a rate constant for 0 order, first order and second order. 0 order in a unit of moles per liter second inverse. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್.
mole 1 minus 1 liter n minus 1 second inverse. ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n is equal to 0 ಇರೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ mole 1 minus 0 ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಟರ್ 0 minus 1 ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬಂತು, ಮೋಲ್ ಪವರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಲೀಟರ್ 0 minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 1, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 0 ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n is equal to 1 then mole 1 minus 1 liter 1 minus 1 second inverse. ಇದು 0, ಇದು 0, ಉಳಿಯೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸಿ how about second inverse, correct? Similarly if n is equal to 2 then mole 1 minus 2 liter 2 minus 1 second inverse, that is 1 minus 2 ಅಂದ್ರೆ mole inverse, okay, 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1, that is liter, and second inverse. It is similar to this one. Clear? So this is how we are going to derive units of rate constant. 1 marks ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, now let's see the next topic, that is molecularity, order and mechanism of a reaction. Okay, ಸರಿ, ಏನೇನು ಬರ್ದೆ, molecularity ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ and mechanism of a reaction. You know mechanism of a reaction. So complex reactions ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ, they follows a mechanism. That means single step ಅಲ್ಲಿ reactions ಗಳು ಆಗಿರಲ್ಲ, they follows multiple steps. That means a sequence of a series of steps. Okay, so that is called as mechanism of a reaction. So ಈ mechanism of a reaction ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ molecularity and order of a reactions are the two factors that gives the information regarding a mechanism of a reaction. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, molecularity and order of a reaction gives a information regarding a mechanism of a reaction. Now let's see the first one, that is molecularity. Anyhow we are familiar with the order, right? So molecularity of a reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, see, for a reaction to happen you need a reactants, right? So reactants ಯಾರ್ಯಾರು, atoms ಆಗಿರಬಹುದು, ions ಆಗಿರಬಹುದು, molecules ಆಗಿರಬಹುದು. So ಈ atoms or ions or molecules effective ಆಗಿ collide ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ they can able to result as a product. So ಈ effective collisions ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದೇ molecularity of a reaction. So molecularity of a reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, the number of particles involved in an effective collisions in an elementary reaction. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ bimolecular reaction, next third one, that is termomolecular reaction. Okay, based on the number of colliding particles we are going to categorize reactions into three types. One is unimolecular reaction, second one is bimolecular reaction, third one is termomolecular reaction. Name itself indicating unimolecular ಅಂದ್ರೆ only one particular type of reactant undergoes reaction, collision. Are you following? So that means, you know, CaCO3, calcium carbonate, if it undergoes decomposition, it gives CaO plus CO2.
following. ಇಲ್ಲಿ number of reactants ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ, that is CO. They undergo solutions to give a product. The following. So such reactions are called as unimolecular reaction. Second one, see, we have 2HI, hydrogen iodide. If it undergoes dissociation, then it gives H2 plus I2. Here the number of molecules involved in the collisions are 2. So that's why it becomes under bimolecular reaction. Similarly, if it is a termolecular, ter means 3, that is 2NO plus O2, it gives 2NO2. Are you following? So in this particular reaction, here it is 2 and here it is 1, 2 plus 1, 3. So that's why it is termolecular reaction. Are you following? So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4 ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ವೆರಿ ಫಲೈಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ. ವೆರಿ ಫಲೈಂಗ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ that the reaction won't takes place in a single step. It is having mechanism. It is having a mechanism. Mechanism means a series of elementary reactions taking place in a complex reaction. Complex ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಣ್ಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನಾವು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ breaking of bonds takes lot of time. That's why they are slow. Okay, and formation of bonds takes place fastly and liberates energy. So that's why they took place very fastly. Okay, so hikabittu mechanisms alli neevu slow step fast step anta nodta irತೀರಾ. Okay, so ee slow step ಏನideyalla that itself is a rate determining step. Rate determine ಮಾಡೋದು slow step. ಆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4HBr plus O2, it gives, okay, 4HBr ಇದೆ plus O2 ಇದೆ. ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2Br2 plus 2H2O. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 to the 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ 4 ಇದೆ, 2Br2 4 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. If you see this reaction, here the molecularity of the reaction is 4 plus 1, 5. Alva? 5 andre? No. Sorry, following. It is not a simple reaction. It follows a mechanism anta. Yake? 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ molecularity. 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ molecularity ಅಂದ್ರೆ definitely it won't take place in a single step. It has followed a mechanism. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು mechanism ನೋಡೋದಾದ್ರೆ let's see here. First one. HBr ಗೆ O2 ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ okay, it gives HOOBr. HOOBr. This is slow step. Sorry for inconvenience. Okay, let's see here. Now HBr plus O2, it gives HOOBr. That's an slow step. Are you following? Next, this HOBr again reacts with HBr. It gives, ನೋಡಿ 2 H ಇದೆ, 2 O ಇದೆ, 2 Br ಇದೆ, that is 2HOBr. So it is a fast reaction. Are you following? Next, that 2HOBr is reacts with again 2HBr. It gives 2Br2 plus 2H2. This is also fast reaction. Referring. So ಈಗ overall reaction ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ HOBr cancel, 2HOBr cancel. So 1 2 3 4 HBr ಇದೆ plus O2 ಇದೆ. It gives 2Br2 plus 2H2O. Referring. This is how we got the reaction, right? Referring.
ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 4+1 ಅಂದರೆ 5 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೌ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್. That slow step is a rate determining step. Following. So a rate determining step ಅಲ್ಲಿ number of particles, I mean molecules ಎಷ್ಟು involve ಇದೆಯೋ that itself is the molecularity and order of a reaction. ಇದು 1, ಇದು 1, 1 plus 1 2. That means for this particular type of reaction molecularity is 2 as well as rate determining step ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ನೇ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿನೂ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ.